सोनू सूद दरअसल जो एक्टिव होए उदों तो बीजेपी ने बहुत सैलीब्रेट किया। महाराष्ट्र के अंदर शिव सेना ने कहा कि सोनू सूद बीजेपी नाल रले हुए ने। जदों ही वो अरविंद केजरीवाल नूं मिलते हैं, जदों ही वो पंजाब च एक्टिव होंदे ने, जदों होर फ्रंटां ते एक्टिव होंदे ने, तां फिर बीजेपी के IT सैल वालों भी उन्होंने आलोचना की जाती असीं देखते रहे हैं। तो खास तौर पर जो अरविंद केजरीवाल नूं मिले उस तो बाद वो बीजेपी के टारगेट के उत्ते आउंदे ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चोणां ने ते उत्तर प्रदेश दिल्ली के बिल्कुल नेड़े आ। इनकम टैक्स की रेड हुई, पहलां क्यों नहीं हुई? मैरिट के उत्ते अगर कोई समस्या हैगी, अगर उन्होंने इनकम टैक्स की कोई समस्या, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, पर किसी नूं किसी विचार करके टारगेट किया जाए, किसी नूं किसी विचारधारा करके टारगेट किया जाए, किसी नूं किसी धर्म करके किया जाए, किसी नूं किसी चॉइस करके किया जाए। उसकी चॉइस किसान मोर्चे ने भी कहा कि असीं सोनू सूद दे नाल खड़े हाँ, डट के सोनू सूद दे नाल खड़े रहांगे। संयुक्त किसान मोर्चे का उन्हां दे पक्ष च आउणा अपने आप च बहुत वड्डी गल है। बहुत सारे आपां चैनल्स दे उत्ते देखिया, बहुत सारे यूट्यूबर दे उत्ते देखिया, बहुत सारियां इंडिपेंडेंट आवाज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ आज़ादाना तरीके नाल विचरदियां ने, उन्हां दे उत्ते रेड हुंदी है कि जिहड़े बीजेपी के समर्थक ने उन्हां दे नाल भी यही व्यवहार हुंदा गा। उत्तर प्रदेश 'ਚ कहा जा रहा सी कि सोनू सूद कंपेन कर सकते हैं, या सोनू सूद केजरीवाल नाल घूमणगे, केजरीवाल नाल बैठणगे, तो उहदा असर उत्तर प्रदेश ते पंजाब दे उत्ते पएगा। करोना के अंदर बहुत वड्डी मुहिम चलाई उन्होंने, करोना के अंदर लोगों की मदद की, गरीबों की मदद की। उदों बीजेपी ने बहुत वड्डे पद्धर ते उन्होंने सैलीब्रेट किया। सोनू सूद तो हमेशा कोई कंट्रोवर्सी च नहीं रहे, उन्होंने तो कदे प्रधानमंत्री मोदी का विरोध नहीं किया, उसके बावजूद भी टारगेट हो गए। आम लोग जिन्हों के हीरो सीगे, जिन्हों के लिए उन्होंने काम किया, उन्होंने पक्ष च वड्डे पद्धर के उत्ते डटे ने। एक्टर ते समाज सेवी सोनू सूद के घर इनकम टैक्स विभाग के वलों रेड की जा रही है, जिसकी वड्डे पद्धर ते आलोचना हो रही है। की है पूरा मामला, इसे ही गल नूं डीकोड करांगे राजनीति डीकोड दे विच यादविंदर सिंह दे नाल। यादविंदर जी, जिवें कि सोनू सूद के घर दे उत्ते, उसके दफ्तर के उत्ते लगातार रेड हो रही है इनकम टैक्स विभाग की, क्यों हो रही है ये रेड? तीजे दिन बॉम्बे च भी रेड हुई है, उस तो पहला लगातार रेडां हो रही ने। सोनू सूद दरअसल जो एक्टिव होए उदों तो बीजेपी ने बहुत सैलीब्रेट किया। महाराष्ट्र के अंदर शिव सेना ने कहा कि सोनू सूद बीजेपी नाल रले हुए ने, तो बीजेपी ने उन्होंने बहुत चुक्या। पर जदों ही वो थोड़ा जिहा खुले, उन्होंने अपना दायरा वड्डा किया। हो सकता बीजेपी दे नाल उन्हां दी नेड़ता होवे, कोई माड़ी गल नहीं गी, किसी पोलीटिकल पार्टी के नाल किसी दा रिलेशन हो सकता है। पर जदों ही वो अरविंद केजरीवाल नूं मिलते हैं, जदों ही वो पंजाब च एक्टिव होंदे ने, जदों होर फ्रंटां ते एक्टिव होंदे ने, तां फिर बीजेपी के IT सैल वालों भी उन्होंने आलोचना की जाती असीं देखते रहे हैं। तो खास तौर पर जो अरविंद केजरीवाल नूं मिले उस तो बाद वो बीजेपी के टारगेट के उत्ते आउंदे ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चोणां ने ते उत्तर प्रदेश दिल्ली के बिल्कुल नेड़े आ। केजरीवाल सरकार ने ब्रांड एंबेसडर बनाया। चर्चा इत्थों तक है कि सोनू सूद दे भैण आम आदमी पार्टी तो चोण लड़ सकते हैं। इस तरह की चर्चा, लड़ना पता नहीं, पर चर्चा इस तरह की है कि मोगे तो उन्होंने सीट दी जा सकती है। तो बीजेपी ने नाल दी नाल जिहड़ा एलीगेशन लग रहा बीजेपी ते आम आदमी पार्टी ने भी किया, तो दूजियां पार्टियां भी कह रही ने कि सोनू सूद नूं टारगेट इस करके किया गया, जिहड़ा इनकम टैक्स की रेड हुई पहलां क्यों नहीं हुई? ये नहीं कि इनकम टैक्स चैक नहीं होना चाहिए किसी का, बिल्कुल होना चाहिए, पर पहलां क्यों नहीं, तो हुण क्यों? पहलां सैलीब्रेट किया गया तो हुण लगातार आलोचना की जा रही है। असीं देखिया बीजेपी के जिहड़े समर्थक हैंडल ने जे ट्विटर के फेसबुक के उत्ते असीं देख रहे हैं, वो सोनू सूद की आलोचना कर रहे हैं। तो दूजे पासे एक पैठ तरीका, बहुत सारे आपां चैनल्स के उत्ते देखिया, बहुत सारे यूट्यूबर के उत्ते देखिया, बहुत सारियां इंडिपेंडेंट आवाज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ आज़ादाना तरीके नाल विचरदियां ने, उन्हां दे उत्ते रेड हुंदी है कि जिहड़े बीजेपी के समर्थक ने उन्हां दे नाल भी यही व्यवहार हुंदा गा। तो इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है, कोई बंदा अपनी गल कह सकदा। इस तरीके दे नाल टारगेट कराउणा बड़ा शर्मनाक है, ये नहीं होना चाहिए। और सोनू सूद ते लगातार समाज लिए उन्होंने काम किया गा। देखो करोना के अंदर बहुत वड्डी मुहिम चलाई उन्होंने, करोना के अंदर लोगों की मदद की, गरीबों की मदद की। उदों बीजेपी ने बहुत वड्डे पद्धर ते उन्होंने सैलीब्रेट किया। उस तो इलावा भी उन्होंने बहुत सारिया कंपेन्स लॉन्च कीतियां जिहड़ियां लोकां लई ने, समाज सेवी के तौर के उत्ते, जो समाज सेवी का रोल हुंदा गा। पर किते ना किते यह दुखिया गा, इहदे च कोई दो राय नहीं आ कि वो दुखिया। इसे करके आप देख रहे हैं किसान मोर्चे ने भी आलोचना की है मोदी सरकार की। किसान मोर्चे ने भी कहा कि असीं सोनू सूद के
ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਡਟ ਕੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਟ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਆਇਆ? ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, NGOs ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੇ ਸਕੂਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਂਡਲ ਦੇਖੋਗੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਰੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੁਆਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਚੁਆਇਸ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਸ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਖੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੁਖੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਡਿੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਇੰਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਵੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੁਆਇਸ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ।
ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸੀਹਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮਸੀਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ, ਕੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਈਡੀ ਦਾ, NIA ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।